परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक परिवार विच एक पिता दे 4 पुत्र सन। किरसाना कारोबार सी। उन्हां दे माता पिता पूरे हो चुके सन। विआहे तां चारे ही सन, पर तिन्ने छोटे भाई तां दिन रात कारोबार करते रहिंदे, पर वड्डा ऐशप्रस्त कोई कारोबार नहीं सी करदा। खर्च भी दूसरिਆਂ नालों ज़्यादा करदा सी। इस करके छोटे दुखी हो जाते सन। सोचते सन कि इसनों चौथा हिस्सा वंड के दे के वखरा कर दिंदे हां। आपे अपनी लोड़ नूं तां करेगा ही, ना करेगा तां भुखा ही मरेगा। जद भुखा मरेगा तां आपे ही करेगा। कदे गीता दी पोथी अगे रख लैंदा है, कदे मंदिर जाके बैठा ही रहिंदा है, ते सारा कारोबार असी करदे रहिंदे हां, खपदे रहिंदे हां। इस तरह सोचदे सी। उन्हां ने अपने उस भरा नूं चौथा हिस्सा दे के वखरा कर दिता। उसदा कारोबार धंधा उही कि गीता पढ़नी, मंदिर जाना, कथा सुननी। आस्ते आस्ते घर दी सारी पूंजी समाप्त हो रही सी। आपे ही सहुरिਆਂ ने विचारी धी नूं एक मझ जो दित्ती होई सी, ਉਹ भी विक गई। टूम छल्ला सब विक गया, पल्ले कुछ ना रहा। घर दी ने आखना कि पति जी कोई कारोबार भी करया करो, हुण तां आपां रोटी तो भी आतर हो रहे हां। तां उसने आख्या कि भोलिए तू रब ते भरोसा रख, ਉਹ आपे ही देगा। इसे ही तरह कुछ समा होर बतीत हो गया। तां पत्नी ने आख्या कि हुण अज मैं कित्थों पकाउणा है, जो आप खाना ते बच्चों नूं भी खवाउणा है। तां इह ही आख के कि भलीए रब दे उत्ते भरोसा रख, ਉਹ आपे ही देगा। तां आख के घर तो बाहर जंगल नूं निकल गया। पानी दी भाल करदा होया एक छपड़ी ते पहुंच गया। पानी दूर सी, हथ ना पहुंचया। बैठ के चिक्कड़ परे करन लग पिया। तां की वेखदा है कि एक मटकी माया दे नाल भरी पई है। उसने झट उस उपर मिट्टी पा दित्ती कि मैं रात नूं ले जावांगा, कि सवेर दा वक्त है, सारिਆਂ नूं पता लग जाएगा, फिर सारे नगर विच चर्चा होएगी। इस करके घर आ गया। पत्नी नूं आण के दस्सिया कि अज मैं पानी दे किनारे माया दे नाल भरी हुई मटकी वेख के आया हाँ, लियांदी नहीं, उस दे उपर मिट्टी पा के ढक आया हाँ। तां पत्नी ने आख्या कि तुसां लियांदी क्यों नहीं है? तां उसने उत्तर दिता कि ओह प्रभु सानू आपे ही देगा, असां लिया के की करनी है। उस वक्त उसदी गुआंढण सुन रही सी। उसने अपने पति नूं दस्सिया कि मैं यह गल गुआंढी नूं करदिआं सुनिया है, आपां अख चुरा के पुट लिआउंदे हां। तां दोवें ही जी तुर पए। जद जाके पुट के वेख्या, विच एक काला नाग फनीर बैठा सी। जद उसने फुंकारा मारिया तां उन्हां ने डर के मटकी उत्ते ढक्कण दे दिता ते आख्या कि यह गवांढी ने सानू मारन दा यतन ही कीता होएगा, सानू ही सुनाया होवेगा कि यह पुट्टणगे, सप लड़ के मर मुक जाणगे। पर आपां भी खड़ के उन्हां दे छप्पर दे मुग थाणी सुट देंगे, असी तां बच गए हां, ਉਹ नहीं बचणगे। उन्हां ने मटकी उठाई, घर लिया के रख लई कि रात नूं जद सारे सौ जाणगे, मुग थाणी अंदर सुट देंगे। यह काला खड़पा नाग है, ये उन्हां नूं लड़ जाऊगा ते ਉਹ सारे मर जाणगे। इन्हां दी इस चलाकी खेडी दा फल इन्हां नूं ही मिल जाएगा। तां उन्हां ने इसे तरह ही कीता। ਉਹ तां माया ही सी जो नाग दे रूप विच उन्हां नूं दिखाई दे चुकी सी, क्योंकि उन्हां दे कर्मां अंदर नहीं सी। जदों ਉਹ पति पत्नी सवेरे उठे, उन्हां ने माया दा ढेर वेख्या। खुशियां दा सूरज चढ़ गया। गमियां, चिंता, हनेरे दूर हो गए। छपरां दी जगह ते सोहणे मकान बन गए। सो सज्जणों, यह है प्रभु उत्ते भरोसा रखण दा शुभ फल।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਰਾਹ ਦੇ ਖਰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਧ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਖਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਪਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਖਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਰਗੀ ਵਾਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹਨ, ਗਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਖਤਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਆਸਾ ਇੱਕ ਜੇਵੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਿੱਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਸਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹਨ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਹੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਛਾ, ਚਾਹ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5000 ਅਦੋਦਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੀਸ਼ਣ ਉਹੀ ਰਾਵਣ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਅਦਵੈਤ, ਈਰਖਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰ ਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਚ, ਸਮਝ, ਅਕਲ ਮਸਰਾਨਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵਕਤ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਲ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।